السلام عليكم. aujourd'hui ان شاء الله غادي نحاول نقدم لكم كاع لي فونكسيون اللي غادي نحتاجهم ان شاء الله نهار الامتحان، ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هو اون كولون، شنو هي اون سيلول، وشنو هي لي لين. الوغ هادو كنعرفوهم، هادو هما لي لين، هما هادو كيكونوا بحال هكا، وهادو هما لي سميتو لي لين، وهادو سي اون سيلول، هادو كاع دي سيلول. فوالا هنا كاين دي فو دو طرافاي، عندنا باغ ديفو كيكونوا 3، وممكن اننا اجوتيو بليزيور. فوالا وممكن اننا نغونوميو une feuille. Alors je vais mettre par exemple, je sais pas, résultat étudiant, résultat étudiant. Alors اول حاجه خصنا نرسمو كيفاش نرسمو ان طابلو. نديرو النو، prénom, test 1, test, bon merde, test 2 et test 3, test 3, test 2. alors هنا مثلا النو غنعاودو نسميوها، نديرو دي نو، لا نديرو النو 1، وهادو prénom 1. alors عوض اننا نبقاو نكتبو نو 1 نو 2 نو 3 نو 4 اكسيتيرا، كاين اون بتيت استوس اللي غنستعملوها، اللي هي هاد لو بوين كاري. alors on va faire glisser هادشي حتى شحال النومبر اللي بغينا حنايا. par exemple ناخدو 10. c'est pareil pour prénom. alors voilà c'est bien. ما هنا غنحطو لي نوط. انا بلا باش ما نضيعش وقت عندي ان طابلو اللي ديجا بريباري، دونك انا جو في لو كوبي. فوالا هما كيما كتشوفوا هما لي دوني. دابا غنحاولوا نخدموا لاصون. لاصون كاين دو ماني، كاين بزاف ديال لي مانيير، نشوفوا كاع لي مانيير اللي نقدروا نصايبوا بها لاصون لا فونكسيون صون. الوغ سوا كاين ان هادي اللي غتاخد لنا الوقت بزاف، باغ اكزومبل ناخدو هاد تي 2 بلس تي 3 بلس حنا غاديين، سوا كاينه هاد لا فونكسيون هادي ها هي، et voilà on clique entrer. ça donc كاينه دوزيام ميثود اللي هي تساوي somme. كنفتحو بارونتيز كنشوفو شنو اللي بغينا نصايبو. يعني هنا غناخدو مثلا من تي 2 حتى لاش حتى تي 11، حتى تي 11 حنا سيليكسيونا لا باج كامل اللي بغينا، et voilà on clique entrer. شنو ابخي؟ فوالا هادو هما لي دو ميثود اللي نقدروا نحسبوا بهم. ممكن هادو نسيركوليهم نديرو لهم لا ميم شوز بور لي زوتر. فوالا سي باغي، سي جوست. فوالا دابا غنصايبو فونكسيون موين. alors la moyenne la moyenne نورمالمون باش كنحسبوها يعني خصنا هادي بلس E4 E2 بلس F2، وهادشي كامل غنديفيزيو على 3 divisé par 3. Et voilà, ça donne
c'est juste. C'est juste. Mais qu'il y a une autre manière, et qui est la plus souhaitable. Alors ضغطوا على signe égal, on va écrire moyen. Moyen, نفتحوا parenthèse ونشوفوا احنا شنو هما اللي بغينا نديرو ليهم. هما هاد لابلاج هادي نديرو اونطري، ممكن نديروها لكاع لي زوطر. بالنسبه لهادي ممكن اننا اغونديوها، يعني شنو كنديرو اون كليك دروا وي كنختارو هاد الفورما دو سيلول فوالا. كنمشيو للنومبر nombre كنختارو شحال بغينا اغونديو 2 après le virgule ولا 3 ولا ça dépend. alors et entre on exécute pour tous les autres. alors maintenant sinon نعرفو لو رون. لو رون يعني الترتيب ديال هاد لي étudiants parmi بيناتهم. alors la fonction rang، alors قلنا le rang est égal rang تشفى القوس. كنشوفو هنا اللي بغينا نعرفوه هو هذا، بغينا نعرفوه من هذه النيت يعني من هذه، والاورد يعني هنا بلاصه بغينا نعرفو، يعني غناخدو هاد لابلاج كامله ونسدو القوس. بون واخا دارت شي خطا ماشي. دونك شنو هو الخطا؟ هادي نحطها 2 فوا اي فوالا. هنا كما تلاحظوا ان غيخرج لنا شي حاجه ماشي هي هذيك، وغنعرفوا علاش. دابا خرج لنا هو الاول وهذا هو الاول. علاش؟ لان ما درناش سميتو ما درناش لا سميتها لا ريفيرونس ابسول. يعني علاش؟ لان هنا لاحظنا بلا باردون دابا هنا هاد المرتبه 8، لان شنا ما بين خداها من جي 2 اللي هي هذه و جي 2 اي جي 11 جي 2 حتى جي 11. باغ كونطخ هنا غنلقاو ما خداش من جي 2 حتى جي 11، خدا من جي 3 يعني غادي وداكشي كينزل. دونك هنا il vaut mieux اننا on fixe la plage. Comment on l'a fixé? Soit on met les dollars avant. Où est le dollar? Le dollar avant colonne et après la ligne. Non, mais c'est pas ici. Je suis en train de faire. Alors c'est là. Dollar ici. Dollar là. Ici et là. Voilà, c'est bien. Maintenant, on l'applique pour les autres. Voilà, ça c'est juste. Évidemment, on dit qu'il y a la moyenne 17, c'est le premier. Bon, 13,83 c'est le deuxième. Et qu'il y a la moyenne 13, elle est classée troisième. Et bien évidemment, qu'il y a la moyenne 7, elle était classée 10. Voilà. Voilà, c'était pour le rang. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, ouais. Ce que je voulais dire, c'est que si on ne veut pas écrire les dollars, on peut cliquer sur F4.
F4, voilà. F4. Et ça marche. Maintenant, on va travailler la fonction si. Cette fonction-là, on va la travailler en fonction du moyen, c'est-à-dire si l'étudiant a eu, par exemple, 8, il est évident qu'il ne va pas valider son module. Si il a une bonne note, ben c'est sûr qu'il va le valider. Alors, la fonction si. Fonction si. Alors, égale si, on ouvre les parenthèses. Le test logique qu'on cherche, c'est, on a dit que le test logique si est égal si. Le test logique qu'on cherche, c'est le moyen. Si la moyenne est inférieure à 10 heures, à 10, point virgule, si la valeur est vraie, module non validé. Module non validé. Sinon, point virgule, c'est-à-dire, module sera valide. Module valide. Et on ferme la parenthèse. Là, il ne faut pas oublier les petits crochets. Les voilà. Mais s'ils sont en chiffres, c'est pas la peine de mettre les crochets. Alors, module non validé, bien sûr, que va pas valider le module avec une moyenne de 8. Module validé, oui. Oui, c'est juste. Maintenant, on vient de voir comment faire la fonction si. Maintenant, on veut voir comment faire la fonction si imbriquée, c'est-à-dire on applique deux fonctions si. Si imbrique. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? La fonction si, bien évidemment. Si, voilà, c'est bien. Si le test logique, la moyenne est supérieur à 13, non. Supérieur à 13. Merde. Je reprends. Si la moyenne, c'est-à-dire H2 est supérieur à 13, on dira qu'elle a eu un excellent semestre. Le point virgule, si, voilà, on ajoute une autre fonction si le test logique, bien évidemment, H2 est supérieur à 10, c'est un bon semestre. Donc elle a passé un bon semestre. Bon semestre, sinon mauvaise difficulté. Voilà, et on ferme les parenthèses. Ici pour la deuxième fonction aussi, et là c'est pour les deux. Faut pas oublier les petits crochets.
Voilà. Voilà. Si même. Alors, je vois que c'est une bonne formule. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Voilà, on vient de voir que comment faire la fonction, comment dire, c'est-à-dire comment combiner deux fonctions en même temps, c'est-à-dire une fonction. Maintenant, on va voir quelle fonction. Bon, la fonction, on vient de voir la fonction rond, la fonction si simple et la fonction si imbriquée, ainsi que la moyenne. Bon, alors je laisse ce tableau-là, je reviens plus tard. Alors, on va voir comment faire, comment distinguer entre les références mixtes et les références relatives ou les références absolues. Alors, tout d'abord, voilà un exemple qui illustre ça. Bon, maintenant, ouais, bon, maintenant, 1 dirham est égal à 11 dirhams. Ce sont des chiffres n'importe quoi. Je même les chiffres les réels pour illustrer les choses. عندنا 9.78 15.8. Alors maintenant on va نعرفوا l'euro 10 dirhams c'est combien d'euros. Voilà, c'est simple. Si est égal 10, c'est-à-dire A1 multiplié par P2 par P2. Voilà. A2, A3. Pardon. A3, P3. Qu'est-ce qui se passe là? A3, A3, B2. Voilà, c'est juste. Ici, je clique comme ça peut pas donner des chiffres exacts. Il y en a donner des milliards. Alors c'est pas juste. Par exemple là, on voit que pour 10, elle est A3 et multipliée par B2. Mais là, on va voir que A4 est multiplié par B3. Et c'est pas juste, on veut multiplier par 11,77, alors que dans cette fonction, elle est multipliée par 117,70. Alors, comment faire? C'est simple, vraiment, ça ne nécessite pas quelque chose de gros. On va voir. Alors, là, elle est dans une ligne. Alors, là, on va fixer la ligne. Quelle ligne? C'est la ligne de P2. Là, si on fixe la ligne P2, voilà. On vient de la fixer et on clique dessus et voilà. Maintenant, les chiffres sont justes. Maintenant, si on voulait la faire pour le dollar, alors T égale le A3 multiplié par 9,78. Ça donne ça. Mais si on veut l'appliquer pour les autres, ben c'est sûr que ce sera pas juste. On va voir comment faire face à ça. Alors bon, on peut fixer comme on a fait pour ça, on peut fixer la ligne. Mais pourquoi ce travail répétitif?
il vaut mieux utiliser cette cellule pour les autres. Alors, comment faire? C'est simple. C'est juste, on va fixer les colonnes, c'est-à-dire ces colonnes-là. On mettra le dollar. Après, on va fixer la cellule. Bon, je me suis trompé. Alors, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on fixe. Alors, ben voilà, c'est juste. On a fixé les colonnes, c'est-à-dire on a mis le dollar. Ainsi, on a fixé les lignes. On a mis le dollar après la ligne 2. Voilà, c'est comme ça qu'on fixe soit les lignes, soit les colonnes. Si pour fixer, par exemple, les colonnes, on met un dollar avant. Si on veut fixer la ligne, si on met le dollar après le numéro de la ligne. Voilà, c'est comme ça. Et après, on clique Entrée. On peut, voilà, on peut la glisser. Après, on fera la même chose pour celle-là. Après, on va faire pour les autres. Et voilà. Le travail est fait. Là, on vient de voir comment faire fixer une colonne ou une ligne. Je répète, pour fixer une colonne, c'est-à-dire on met un dollar G9. Voilà. On vient de fixer. Mais si on veut fixer la ligne, c'est-à-dire on va mettre le dollar ici, c'est avant le 9. Si on veut fixer soit le dollar ou et la colonne, on mettra les dollars dans les deux parties. Soit juste, on va juste cliquer sur F4. Bon, j'ai dit G9. On peut juste cliquer sur F4. Ça peut pas marcher car c'est pas une fonction. Alors, je vais vous la montrer ici. Par exemple, si on veut fixer les lignes et les colonnes, on clique sur F4 et voilà. Si on veut juste fixer la ligne, on reclique sur la touche F4. Et si on veut fixer la colonne, on reclique sur le dollar, sur F4. Voilà. Là, on a voulu fixer la ligne. Et c'est juste. Maintenant, je vais vous montrer comment, quelle est l'utilité de fixer la ligne et la colonne. Alors, je vais mettre un exemple n'importe quoi. Par exemple, là, on va voir ça après. C'est pas la peine de le répéter. D'accord. Maintenant, on va voir la fonction NPC, qui est une fonction très importante puisqu'elle permet de déterminer le nombre total de cellules contenant un critère précis. On va le montrer tout de suite. L'égal np.c. Après, on va choisir la plage. Par exemple, on peut prendre on veut savoir combien d'étudiants ont validé leur module ou leur semestre. Alors, puis point virgule et les critères, par exemple module non validé, et on ferme le parenthèse. Voilà, et entrée. Voilà, c'est 105. Maintenant, on veut voir combien de personnes n'ont pas validé leur module ou n'ont pas validé leur semestre. Alors, c'est la même chose. Si est là, pardon, si non, np.si, on ouvre la parenthèse
on choisit notre plage. Après, point virgule. Maintenant, on veut savoir les gens les étudiants plutôt, qui ont validé leur semestre ou leur module, ce sont, voilà, et on ferme la parenthèse et entre 105. Alors, on peut modifier là, on va montrer est-ce que ce qu'on a mis est juste ou pas. 12, ben, ça change. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Je crois que c'est la somme ci. Je sais pas est-ce que je l'ai fait ou pas. La somme ci. Alors, la somme ci, c'est une fonction qui peut nous permettre de faire une somme en tenant compte un critère bien précis. Alors, c'est simple. Par exemple, j'ajoute un colonne. Alors, la colonne que je vais ajouter, insertion. Je donne compte, montant, en compte banque, compte banque. Voilà. نقدروا نقولوا بأن المؤسسة اللي كيقراو فيهم كتعطيهم دي مونطون على حساب لي نوت ديالهم. باغ اكزومبل هاد المولتيمير غنعطيوه 500 درهم، هذا غنعطيوه 550، مون 12 غنعطيوه 1300، 7 il aura 450, 11 c'est 1050, 13 c'est 1450, 17 c'est 2300, il mérite. Alors 9, je le donne 800, ouais, c'est un petit peu, non, j'ai donné pour 9, 16, donc 500. 7, je vais lui donner combien? C'est 480, et 13 c'est 1500, plutôt 1400. Bon, ce sont des chiffres aléatoires, mais ça va illustrer les choses. Alors, pourquoi on a besoin de ça? C'est, on a dit que la fonction somme-ci permet de faire une somme en tenant en compte un critère. Par exemple, on veut savoir combien le montant des femmes et le montant des hommes. Femme, critère femme. Voilà, c'est ça le critère femme. Et là, on mettra homme. Alors, égal somme.ci, on ouvre la parenthèse. La plage qu'on veut, c'est ça, c'est le sexe. Après, le critère qu'on cherche, c'est, pardon, point virgule, le critère c'est, par exemple, là, c'est femme. Après, où on veut avoir le montant, c'est dans cette plage-là. Et on ferme la parenthèse, inclus. Je vais voir, est-ce que ça va? Oui, elle est applicable, mais il vaut mieux fixer. Non, c'est pas la peine de fixer. Si pour vérifier est-ce que les montants sont justes, on va faire la somme ces montants-là. Voilà, c'est juste. Et ainsi, là. Ben, c'est juste 9980, 9980. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On a fait non si. Je vais voir mon cours. Alors, la somme, la moyenne, la fonction ci, le rang, NP la somme ci. Maintenant, c'est la somme prod. Alors, il nous reste la somme prod, la fonction est ou
Et on termine, Inch'Allah. Je l'espère très bien. Alors, on a vu comment distinguer entre références, les références mixtes, c'est-à-dire soit pour la colonne, soit pour la ligne, ainsi que la référence absolue, c'est-à-dire pour les lignes et pour les colonnes. Alors, et la recherche V, c'est très important. On va la voir, Inch'Allah. D'abord, on sait la recherche V. Alors, comment faire? Alors, j'ai déjà tracé un tableau. Ce tableau contient des notes et ses commentaires. Alors, bon, la recherche V facilite les choses. Alors, on n'est pas obligé, par exemple, de mettre difficulté, comme on a fait dans ce exemple-là, dans cette fonction-là, qui est ici. Alors, la recherche V, c'est très simple, c'est un outil très simple, utilisé pour faciliter les choses. Alors, voyons comment ça marche, comment ça se fait. Alors, bon, une chose très importante, il ne faut pas oublier que les chiffres devront être bien triés. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver 0 ici et 12. Donc, il vaut mieux les trier. Comment on procède au triage? C'est simple. Alors, vous allez ici, voilà, on va les filtrer. Après, on va les trier du plus petit au plus grand. C'est comme ça. Déjà, je l'ai mis trier. Alors, c'est pas la peine. Maintenant, la recherche. Recherche fait. Alors, toujours la signe égale. Recherche V. Voilà. Alors, je vais écarter ça un petit peu pour mieux voir les choses. Alors, qu'est-ce que là on est en train de chercher? On cherche les commentaires à travers quoi? À travers la moyenne. Alors, la moyenne c'est I2, point virgule, où on peut chercher ces commentaires là, c'est dans ce tableau. Donc, faut pas bon, comment dire, faut pas, bon, faut pas, faut juste choisir ce qu'on aura besoin. Donc, c'est pas la peine de copier, comment dire. Bon, c'est juste, il faut choisir les données qu'on aura besoin. Alors, après avoir choisi la matrice dont on aura besoin, on clique sur point virgule. Après, on va chercher où on va chercher le commentaire, c'est dans le tableau de non, on va mettre simplement 2. Là, c'est 1. Si on voudrait chercher par exemple les notes, on va mettre 1. Mais là, on cherche les commentaires. On mettra donc alors 2. Et on ferme la parenthèse. Et voilà. Difficulté. Mais là, on va voir un problème. Voilà. Ce que déjà j'ai expliqué, c'est qu'il faut fixer la mission. Faut fixer cette matrice là. Alors comment la fixer? C'est très simple, c'est en cliquant sur la touche F4 ou juste il faut mettre les dollars. Moi je vais utiliser la touche F4 ici aussi, et voilà, et entrer. Après on va glisser cette petite icône là et voilà. On vient de terminer avec la recherche fait. Maintenant, on va voir. Je vais vous montrer comment renommer
plage ou la matrice qu'on aura besoin. Alors, c'est simple. C'est juste, il faut... non, pardon. Choisir la plage qu'on veut. Après, on va aller vers là. Non, c'est ici. Voilà, c'est définir un nom. Après, on va nommer commentaire, par exemple. Commentaire. Voilà. Ok. Maintenant, les commentaires. Ici, on aura juste, par exemple, recherche V. Pardon. Recherche V. On ouvre la parenthèse. On va la chercher, c'est la moyenne. Ou c'est, on peut juste créer commentaire. Après point virgule et c'est 2 et on ferme la parenthèse et on clique. Ah bon? Alors, ouais, le problème. Alors. Commentaire. Voilà. Commentaire. 2 et entre. Voilà. C'est déjà fait. Mais ça va donner le même problème. Non, il n'y a pas de problème. Ah bon, c'est bien. Déjà, on la nomme. Donc, c'est pas la peine. Soit on la nomme, soit on fixe. Pour ne pas avoir des problèmes de non applicables. Alors voilà, on vient de voir la recherche belle. Il me reste la fonction et ou et on termine notre cours pour aujourd'hui, Inch'Allah. Espérons bien. Alors pour la fonction et ou, j'ai déjà préparé un petit tableau là. On va, non c'est pas ça, plutôt c'est ça. Alors je vais supprimer là ça. Alors là on a un prix non c'est pas ça, on donne un prix bon pour les gens, excusez-moi je me rappelle pas du détail, je vais. Alors on donne un prix pour les salariés dont le salaire ne dépasse pas, j'oublie le E, ne dépasse, je vais abréger les choses, ne dépasse pas 10 000 dirhams. Voilà. Alors, comment faire? C'est très simple. Fonction égale. Après, si. Après, on ouvre la parenthèse. Après, le test logique si, on va mettre A. Après, on ouvre la parenthèse. Alors, si 6500 est inférieur à 10 000, pardon, ouais. Alors ici bon ici le nombre d'enfants est quoi, bon c'est de yukhalif. Alors comment écrire? Alors c'est simple, on va mettre ça, non c'est pas ça, pardon, ça et ça. Après
Après, on va faire 0. On ferme la parenthèse de la fonction et point virgule. Si oui, elle aura 1000 dirhams. Sinon, il n'y aura pas de prime, donc c'est 0. Et on ferme la parenthèse. Non, pardon, c'est la parenthèse. Et entrée. Et voilà. Celui, il vient de voir 1000. Voilà. Alors, c'est simple. Ça ne nécessite pas vraiment quelque chose de miraculeux. J'espère bien que j'étais en mesure de vous expliquer ça. C'est pour notre ami Hamza qui a demandé de lui expliquer l'Excel. J'espère bien que j'étais en mesure. Alors كنشكركم على المتابعة، نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، واخا ماشي زعما شي حاجة، مي جيسبر بيان انها تعجبكم. المهم كان معكم يوسف، كنشكركم، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامة.